स्फुटेत कलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं गरिः लाभस्तेषां तेजस्तेषां पदस्तेषां पराभवः येषां देवतस्यामि हृदयस्थो जनार्दनः आपदापं हट्टारं दातारं सर्वदं पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयवान्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते देवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यतयन्द्रभयामहे ततो नो अभयं कृधे मघवं षड्यतमतं न भूतये तिष्ठामृतो वशे वशेन्द्रः पुनरेतु रास्वस्तिदा अभयङ्करः साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्तिपत्नं पुत्रपरिवारसमेतम् अभयङ्कर लोकपालक देवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तो काय पట్టుకొని కుడి చేత్తో చేతులు మీకు అనుకూలంగా కాయ చేతులు వంగాలిగా इंद्रवृत्तं च देवताभ्यो नमः यमदेवताभ्यो नमः प्रजापतिदेवताभ्यो नमः गाहदेवताभ्यो नमः महासर्पदेवताभ्यो नमः चित्रगुप्तदेवताभ्यो नमः ब्रह्माण्डदेवताभ्यो वनस्पत्यद्भवैदव्ये सर्वदेवानां पूजं प्रतिगृह्यताम् मंडपस्य आवाहित सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि नमस्करोमि नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव हर 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 महादेव आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु श्रीरमाधैर्य सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः क्षीरेण स्नपयामि क्षीरेण स्नपयामि नो मुखाकरप्रणआयुगुं शितारिषतु श्रीराधेन्द्र सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः दध्नात्स्नपयामि नमः आज्येन स्नपयामि आज्येन स्तपयामि श्रीमत्पार्थिवं रजः मधुद्योगस्तुरः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुं अस्तु सूर्यः माताभ्यो नमः शर्करया स्नपयामि शर्करया स्नपयामि సార్ సార్ అన్నాను సార్ ఒక్క ఫోటో తీద్దాం సార్ సార్ అన్నాను ఒక ఫోటో తీద్దాం అష్టోత్తరమే కదా సహస్రం కాదు योगः ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करवलकलपृष्ठाय नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं श्रेष्ठे स्वाहा ह्रूं शखाय वषटु ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय भौषटु ह्रः हस्त्राय वटु भूर्भुवस्वरवति दिग्बन्धः ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ ह्रां ह्रीं क्रों अं यं रं वं 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 शं शं सं सं हं लं क्षं श्री सत्यनारायण प्राण इह प्राणा सर्वेन्द्रियाणि वाक्मनचक्षुश्रोत्र जिह्वार्घ्राण धेगभोगं योगपश्यम सूर्यमुच्चरं तमर्मते प्रलयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणा अमृतमापः प्राणा यथास्थानमुपक्वयते तमलपाकु श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः स्वामिन् सर्वजगन्नाथ परिवारसमेतं श्री सत्यनारायण स्वामी देवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गोविंदं गोकुलानंदं ब्रह्माद्यैरभिपूजितं सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ज्योतिषान्तं सर्वलोकान्तरस्तमोङ्काराख्यं योगिहृद्यानगम्यं साङ्गं शक्तिसायुधं भक्तिसेव्यं सर्वाकारं
విష్ణుం ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి కల్పద్రమూలే మణివేది మధ్యే సింహాసనం సార్ధం అక్షతాం సమర్పయామి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశానాం నిర్మితం బ్రహ్మసూత్రకం గృహాణ భగవన్ విష్ణు సర్వేష్ఠో ఫలవో భవ సత్యనారాయణ స్వామదేవతాభ్యో నమః యజ్ఞోపవీతార్థమక్షతాం సమర్పయామి శ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం సత్యనారాయణ స్వామదేవతాభ్యో నమః దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతాం సత్యనారాయణ స్వామదేవతాభ్యో నమః పుష్పమాలాం సమర్పయామి అగ్రమౌక్తికాయ నమః నాసికాం పూజయామి సూర్యచంద్రాగ్నిధరణే నమః నేత్రే పూజయామి సహస్ర శిరసే నమః శిరః పూజయామి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామదేవతాభ్యో నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి ఓం నారాయణాయ నమః నరాయ నమః శౌరయే నమః చక్రపాణయే నమః జనార్దనాయ నమః కేశమర్ధనాయ నమః కైటభారయే నమః అవిద్యాలయ నమః కమలాయ నమః కమలేక్షణాయ నమః అంశరత్రవే నమః అధత్యప్రోక్తాయ నమః విద్యానందనాయ నమః సురాభ్యక్షాయ నమః నిరంజనాయ నమః నిర్వికల్పాయ నమః నిరంజనాయ నమః బ్రహ్మణ్యాయ నమః పృథ్వీనాథాయ నమః వేదవాసవే నమః గుహాశిలయే నమః వేయాత్తనే నమః వరదాయ నమః వాసువానజాయ నమః జితేంద్రియాయ నమః చతక్రోధాయ నమః సమదుత్తయే నమః సనాతనాయ నమః భక్తప్రియాయ నమః చతుర్భుజాయ నమః శ్రీరమాసైన సత్యనారాయణ స్వామదేవతాభ్యో నమః ఈ అష్టోత్తరనామ పూజాంజనం సమర్పయామి ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యత్రివిరాపః భద్యాదీపం రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే రాహిమాన్ నరకాత్ ఘోరాత్ దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి కొబ్బరి చిప్పలు రెండింటి మీద నీళ్లు చల్లండి ఓం భగవత్ స్వః సత్యనారాయణ స్వామదేవతాభ్యో నమః ఆనందకర్పూర నీరాజనం దర్శయామి అనంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద నారాయణాయుక్తహే వాసుదేవాయ ధీమహి మహాముని వారు శౌనకాది మునీశ్వరులు కూడా ఒక సభలాగా ఏర్పడి ఈ లోకంలో జరిగేటువంటి విపరీతాలన్నీ కూడా చర్చించుకుంటూ ఉన్నారట. ఆ సమయంలో ఆ శౌనకాది మునీశ్వరులు కూడా సురమహాముని వారిని చూసి అడుగుతూ ఉన్నారట, స్వామి ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి మానవులందరూ కూడాను అనేక రకాలుగా దుర్భరమైన కష్టాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నారు స్వామి, చూపండి స్వామి అని చెప్పి ఆ శౌనకాది మునీశ్వరులందరూ కూడా సుతమహాముని వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నారట. ఆ విధంగా వేడుకుంటూ ఉండగా అప్పుడు సుతమహాముని వారు చెప్తూ ఉన్నారట, ఓ మునీశ్వరారా వీరందరూ కూడా చక్కని ప్రశ్న అడిగారు. పూర్వకాలంలో నారదుల వారు కూడాను శ్రీ మహావిష్ణువు వారు ఎందుకు వచ్చింది ఇటువంటి కష్టము అని చెప్పి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే అప్పటికి గుర్తుకు వచ్చిందిట. గొల్లలు ఇచ్చారన్న భావనతో ఆలోచించుకుంటూ పరుగున ఆ గొల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి భక్తి శ్రద్ధతో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమంతా కూడాను పూర్తి చేసుకుని తీర్థప్రసాదాలు తీసుకోగానే ఆ మహారాజు గారి యొక్క మహామంత్రి గారు వచ్చి, మహారాజా ఏ మాయ జరిగిందో ఏమో తెలియదు కానీ మన రాజ్యం మొత్తం కూడాను శత్రువులందరూ కూడా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు, మీ కుమారులందరినీ కూడా విడిచిపెట్టారు. మహానందమర్పయామి. అందరూ కూడా అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి అవాహయామి అవాహనం సమర్పయామి నవరత్నఖజసింహాసనార్థం పుష్పాక్షతాం సమర్పయామి. పుష్పాక్షతాం కొట్టేసేయండి. కొంచెం एक
యమానయస్తేజో దదాతి సామ్రాజ్యం భోగ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పరమేష్టికం రాజ్యమహారాజ్యమాధిపత్యం అనంతకర్పూర నీరాజనం దర్శయామి అనంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద నారం శాశ్వతం శవమచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణపరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః అనంతమవ్యయం కవిగం సముద్రేంతం జజకానీయోర్ధ్వా వివస్థితః నీలతో యతమధ్యస్వాదుల్లేఖే భాస్వరా నీవారశోకవర్తన్వి పితాభాస్వత్యనూపమా తస్యాశిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వివస్థితః సబ్రహ్మధిరిభక్తః నిస్సేంద్రసోక్షరః పరమస్వరాటం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మ ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సత్వదేవతాభ్యో నమః పాదారవిందయోః సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ప్రదక్షిణం చేయండి యాని కాని చ పాపాని నిమ్మాంతఃకృతాని చ తాని తాని ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం భవకర్మాకం పాపాత్మా పాపసంభవ త్రాయమాం కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవో శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాంజలి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః కాలు మీద కాలు వేయండి సాష్టాంగ నమస్కారాంజలిం సమర్పయామి కూర్చో పురః పూజాం చ కరిష్యే ఈశ్వరః ప్రీణాతు అమ్మ కట్నం ఎవరు వాళ్ళు ఇస్తే శృంగలీర్యం మధోరిమాగం సమేత వశ్యత సౌభాగ్యమస్య దత్వాయాధాస్తం విపరేతన మీ అన్నయ్య గారు గోవిందరాజుల శేషాచలం అంతేనండి శేషాచలం గారు మీ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మహోత్సవ కాలమందు మీ దంపతుల ఉభయంలో మీరు కవర్చింగ్ పట్టుకోండి సౌభాగ్యమస్య దత్వాయాధాస్తం విపరేతన మీ భావమర్ది గారు గోవిందరాజుల మీ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మహోత్సవ కాలమందు నమస్కరించి ఇచ్చండి పసుపు కుంకుమ పటికలు పట్టెలు సర్వ స్వర్ణాభరణములు శతమానం భవతి తదా యత్పురుషశ్చతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి శేఖర్ సీక్రెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ వీడియో వస్తుంది వెంకయ్య గారు మీ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి మహోత్సవ ప్రతిష్టతి మీ కుమారుడు గారు ప్రసాద్ గారు అల్లుడు కూతుర కలించి ఇచ్చండి పట్టుమతవర్క ద్వయం జాడతోడని చరును సమర్పయామి జాడతోడునకు ఆసనము నెమ్మినివే శ్రీవురి నాగరాజు గారు
మీ యొక్క సత్యనారాయణ నమస్కరించి ఇచ్చింది పట్టుమతవర్కద్వయం శతమానం భముజగనాయం పురుషశతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. మీ అల్లుడు గారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీ యొక్క సత్యనారాయణ మహోత్సవ కాలమందు నమస్కరించి ఇచ్చింది గుప్తధనం శతమానం భవతి కదా యత్పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఇంకొక పాట మగవాళ్ళు పడకూడదా? పాడచ్చండి. రేపు సార్ మళ్ళీ కార్యక్రమం రిసెప్షన్ లో రేపు పాడండి మరి. తిలకునికి రాజీవాక్షునికి రమణీ వేషధారికి అగనాసనుడకు అమరవందితునికి అయోధ్యాపురి నిలయునికి మీరు పాట ఇళయరాజా పాడినట్టుండదు. శ్రీరామునికి వాళ్ళిద్దరికి బొట్టు పెట్టారా? రాదు, తీసి కూడా ఉపయోగం లేదు, ఫోకస్ అవ్వదు. ఏదైనా యాడ్ వస్తుంది, యాడ్ వస్తుంది, తగ్గిస్తే యాడ్ వస్తుంది. మాకదే టాక్ చేస్తుంది పెట్టిన యాడ్ వస్తుంది.
అంతరాయ తిమిరోపశాంతయే శాంతపావనమచించ వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహేతు మెహుతుందిరం మహ. శ్రీ శివాయ గురవే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ శివాయ గురవే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ పద్మావత్యై నమః. శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ పద్మావత్యై నమః. నమః. పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి వాసరాపీఠ నిలయే శ్రీ సరస్వతి నమోస్తుతే. సదాశివ సమారంభం వ్యాసశంకర మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. సకల కర్మలు సరిచేయు శారదాంబ సర్వశక్తి సరస్వతి సారసాక్షి శాశ్వతానంద ప్రదాయిని శరణు శరణు నిన్ను నిరతము ధ్యానించు నిష్ఠ నిమ్ము. నేడు ఎంతో సుదినం, గొప్ప శుభదినం. కారణం మా బావగారు మాన్యశ్రీ డాక్టర్ మురళీ బాబురావు గారి 75వ జన్మదినోత్సవం అంటే విజయరథ శాంతి మహోత్సవం. ఇంకో ముఖ్య విశేషం, 75వ జన్మదినోత్సవాన్ని విజయరథ శాంతి మహోత్సవం అంటారు. అంతేకాదు ఇంకో ముఖ్య విశేషం, మా అక్కయ్య బావగారుల వివాహ వార్షికోత్సవ స్వర్ణ దినోత్సవం, గోల్డెన్ జూబ్లీ. మీరు చప్పట్లు కొట్టాలి. మనందరికీ గొప్ప నేత్రోత్సవం. ముఖ్యంగా నేను శ్రీ మురళీ బాబురావు గారి ముద్దుల 3వ భావమరుదుని కాబట్టి నాకు ఎక్కువ సంబరం, ఎంతో వేడుక. అందుకే మీ అందరి ముందు ఉన్నాను. మీ అందరికీ నమస్కారం, సాదర స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని అందించడం నా వంతు, ఆదరించడం మీ వంతు. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ పర్యవేక్షణ నా మేనల్లుడు చిరంజీవి గోవింద మారుతి శేఖర్. చిరంజీవి శేఖర్ని తన సతీమణి శ్రీమతి శాలినితో సహా చిరంజీవులతో సహా ఈ నేటి పుణ్య దంపతులను వేదిక మీదికి సభక్తికంగా తోడుకొని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీరందరూ మీ కరతాళ ధ్వనులే మంగళ వాయిద్యాలుగా వారిని ఆహ్వానించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చేది వెనకరా ఇటు శేఖర్. తో ప్రారంభం అవుతుంది. హలో यो वैतान् ब्रह्मणा वेद अमृतेन वृताङ्गुरे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मजा आयुष्ये प्रजान्तरो नैवैनौ प्रणयते ब्राह्मणायुषेयवुत्तरे ब्राह्मणो मे सर्वदेवता
शतञ्जीवशरदोवर्धमानयत्यभिनिगमा भवति शतमिति शतं दीर्घमाय हृदयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमाय अग्ने यशस्विन् यशसेमवर्पयेन्द्रावतीममदिदेमिव अयं बलमेष्टे सुवर्गा समाधानमुत्तमश्लोकोऽस्तु तुभ्यास्महव्ये नमसा वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अरोराधान् हविषा वर्धयन्तः यतञ्जेवे वदस्तवीराः त्रीणि त्रीणि वै देवाना बुद्धानि त्रीणि चन्द्रागुंसि त्रीणि समनानि त्रयमे लोकाः शून्यमेव दत्तेषु लोकेषु प्रतिष्ठति मानो भवति शताय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति कल्याणः पद्मावती गोदासमेत श्री श्रीनिवास परिपूर्णमया कामितवीक्षणा सहित अनुग्रह फलसिद्धिरस्तु आयुरारोग्याभिवृद्धिरस्तु विवाह वार्षिकोत्सवाकर्मणि स्वामिरस्तु స్వామి మమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మమ్మల్ని అందరినీ తిరిగి చేద్దామంటే అది తీసుకుందాం. ధన్యవాదములు. మీకందరికీ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. 1969 డిసెంబర్ 14న కర్నూలులో వీళ్ళిద్దరి వివాహం జరిగింది. అప్పుడు నా వయసు 18 సంవత్సరాలు, కర్తానధనులు. ఇప్పుడు నా వయసు 68 సంవత్సరాలు, అంటే 50 ఏళ్ళు. అదే స్వర్ణోత్సవం అంటే. అప్పుడు మీరెవరో వాళ్ళ పెళ్లి చూడలేదు, నేను చూశాను, పెళ్లి చేశాను, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాను, చూస్తున్నాను. అది నా అదృష్టం. ఆది దంపతులైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల సమక్షంలో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ఈ ఉత్సవం జరగడం పరమ సంతోషదాయకం, శుభప్రదం. మీ అందరి ఆశీర్పూర్వక కరతాళ మాకు అప్పుడప్పుడు వినిపిస్తుంటే మాకెంతో సంతోషంగా ఉంటుంది, ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. క్లుప్తంగా మా బావగారు డాక్టర్ మురళీబాబురావు గారి జీవిత సంగ్రహ విశేషాలు కొన్ని చదివి వినిపిస్తాను. కడప జిల్లా కోడూరులో రాచపూడి వంశాంకురమై ఉద్భవించి గుండె వైద్య నిపుణుడిగా ప్రఖ్యాతి గాంచి ప్రజల మేలుకై అహరహరము శ్రమించిన వైద్య విద్యా గణపాటి మా బావగారు. వైద్య విద్యా గణపాటి. ఇంకో విశేషం, డాక్టర్ మురళీబాబురావు గారి పేరులో ఉన్న ఆయనకి రానిదేమంటే ఏమి లేదండి. పేరులోనే రావు, అన్నీ వచ్చు, కానీ రెండు మటుకు రావు. ఒకటి గర్వము, ఇంకొకటి అసూయ. గర్వము అసూయ లేని మా బావగారికి
ఈ వయసుతో పాటు మనస్సు పెరిగింది. గుండె కాదు, ఆయన గుండె వైద్య నిపుణుడు కదా. ఆయన వయసుతో పాటు మనస్సు పెరిగింది. ఆయన ఇప్పటికీ ఇంకా 75 ఏళ్ల పసిబాలుడి మనస్సు. ఆయనది పసిడి మనస్సు. 75 ఏళ్ల పసివాడి మనస్సు, పసిడి మనస్సు. తెలుసు. మీ అందరి ప్రేమ పొందిన ఆయన గుణవంతుడు, అదృష్టవంతుడు. 75 ఏళ్ల వసంతాల తర్వాత 50 ఏళ్ల వివాహ జీవిత వసంతాల తర్వాత ఇంత ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. ముందు అందరూ మహిళలు ఉన్నారు, వాళ్ళ చప్పట్లు కొంచెం గట్టిగా వినపడాలి. లేకపోతే నేను చప్పట్ల కోసం అయితే ఏమంటే ఇవ్వలేను. నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన త్యాగరాజస్వామి శ్రీరాముని ఉద్దేశిస్తూ మా జానకిని చేపట్టగా నువ్వు మహారాజు అయినావు అని కీర్తిస్తాడు. అదే విషయం మా శ్యామలకి చేపట్టించుకోక ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మీరందరూ పసందైన విందును ఆరగించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుకోవాల్సిందిగా ఇప్పుడే కోరుతున్నాను. నేను ఒక 3-4 నిమిషాలు మాట్లాడి సెలవు తీసుకుంటాను. శ్రీ మురళీబాబురావు గారు కడప జిల్లా రైల్వే కోడూరు సమీపంలో ఉండే బుడుగుంటపల్లి అనే పల్లెలో జన్మించారు. 1944 నవంబర్ 14 హై స్కూల్ విద్యాభ్యాసం రైల్వే కోడూరులోనే జరిగింది. పియూసీ ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్స్ అని ఉండేటప్పుడు అది ఎస్వి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ తిరుపతి. పియూసీ తర్వాత ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్ ఈయనతోనే ప్రారంభమైందండి తిరుపతిలో. ఎస్వి వైద్య కళాశాల అంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్. ఎంబీబీఎస్లో మెడిసిన్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ఎండి మౌలానా ఆజాద్ మెడికల్ కాలేజ్ న్యూఢిల్లీ, అక్కడ కూడా ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కాబట్టి ఆయన గోల్డెన్ మ్యాన్. డిఎం కార్డియాలజీ మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీలో 1979-81 మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజ్ చెన్నై ఎండి డిఎం కార్డియాలజీ. తర్వాత అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్ 6 ఇయర్స్గా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారు. ఇంకా మీ అందరికీ తెలుసు, తర్వాత ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కార్డియాలజీగా గుంటూరులో 33 ఇయర్స్గా పనిచేసి విశ్రాంతి పొందారు. అంటే విశ్రాంత ఆచార్యులు. కానీ ఇప్పటికీ ఆయనకు విశ్రాంతి లేదు. అవిశ్రాంత గుండె జబ్బుల నిపుణులు. ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటే అందరి గుండెలు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అభిరుచులు కలిగిన వ్యక్తి. ఈయన అభిరుచులు నిరంతరం అధ్యయనశీలి. ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతుంటాడు. మెడికల్ బుక్స్ ఇంకా లెక్కనే చెప్పక్కర్లేదు, మిగతా పుస్తకాలు కూడా చదువుతుంటారు. ఉత్తమమైన అభివృద్ధి ఇంకోటి సంగీతం అండి. మంచి సింగర్. మీరు కాసేపట్లోనే ఆయన మధుర గానాన్ని వినబోతారు. పేరులో మురళి ఉంది కాబట్టి, ఆయన పేరులోనే మురళి ఉంది కాబట్టి ఆయన సంగీతము మురళి మధుర మన సరిగమని. అండ్ సోషలైజింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్. చాలా మంది స్నేహితులు ఉన్నారు. చాలా తక్కువ మంది దగ్గర స్నేహితుల్ని అంటే పిలవడం కాదు, ఇక్కడ గుంటూరులో ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం తన స్నేహితులు వస్తారని. నేను తిరుపతిలో చేద్దామన్నాను కానీ స్నేహితులు అక్కడికి రావడం కష్టమని ఆత్మీయులు స్నేహితులు నేనే తిరుపతి నుంచి వచ్చాను.
ఇప్పుడు అంటే మాట్లాడుతుంటే ఇలాగ మాట్లాడుతుంటాను. నేను కాస్త విరమించి మా బావగారిని తన స్పందనను తన మాటల్ని అంటే అది మామూలు స్వరాలు కాదు, మురళీ స్వరాలే, మీరందరూ విని ఆనందించాలని కోరుకుంటూ మా బావగారిని మాటల రూపంలో ముందు తర్వాత పాటల రూపంలో రెండు ఉంటాయి. మా అక్కయ్య కూడా శ్రీమతి శ్యామల మంచి గాయనీమణి. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత ఒక చిన్న స్నిప్పెట్ అంటారు చూసారా, అది నేను వీళ్ళిద్దరిని కొంచెం ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను. నేను ఎవర్ గ్రీన్ టీవీ జర్నలిస్ట్ అనమాట. ఆ టీవీ ఛానల్ పేరు ఎవర్ గ్రీన్ టీవీ. అంటే వీళ్ళిద్దరు ఎవర్ గ్రీన్ కదండి, అందుకని నేను అదే పనిగా వచ్చాను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను మనకి అడగండి. మా ఛానల్ ఎవర్ గ్రీన్ టీవీ. మీరు ఎవరు పెట్టినా కాదు, ఇక్కడే ఛానల్ చూస్తారు లైవ్. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత కొంతమంది ఆత్మీయుల్ని స్నేహితుల్ని వేదిక మీదకి వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నేను ఇంకా మీ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకుంటాను. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. మంగళం శుభమస్తు శ్రీరస్తు. మురళీబారావు గారు ఇంకా మాట్లాడతారు. నేను సైలెంట్ అయిపోతాను. మామూలుగా సైలెంట్ కాకూడదు, యాక్టివ్గానే ఉంటారు. ఇక్కడ వచ్చిన మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి, ఆత్మీయులకి, ముఖ్యంగా మా బావగారులైన దత్తాత్రేయ శర్మ, చెప్పమ్మ, అమృతవల్లి గారికి అందరికీ శుభాశిస్సులతో స్వాగతం పలుకుతూ, ఇక్కడ వచ్చిన స్నేహిత బృందం, కొలీగ్స్, సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్స్, రమణరావు గారు, వారి టీం, మిగతా మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, మోహన్ అండ్ టీం, మిగతా మా బావగారు రామారావు అండ్ నాగరత్న, మా సిస్టర్, మా రాజారెడ్డి, వాసు, కరుణ బృందం, ఇంకా అక్కడ వచ్చిన పెద్దలు, నాకు ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన శ్రీ వెంకటేశ్వర గారు, తెనాలి బొల్లేపల్లి గారు తప్పకుండా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇనిషియేషన్ మా పిల్లలు ఫస్ట్, దట్ ఈస్ మై గ్రేటెస్ట్ గుడ్స్ వండర్ఫుల్ సన్ డైనమిక్ Pasaputtu Sekhar and Shalini. They are the people who initiated this program. We thought it's just like any other issue because the question of age that happens always, and అందరం మనం దాన్ని స్వాగతిస్తూ పోవాల్సిందే. సో వాళ్ళిద్దరికీ ప్రత్యేక శుభాశీస్సులు జరుపుతున్నాను. అది కాకుండా మా పిల్లలు అమెరికాలో నుంచి రాలేకపోయారు. పెద్దమ్మాయి అంజనీ ప్రియ, సత్యం కల్లంరాజు, మిగతా మా రెండో అమ్మాయి సౌమ్య ప్రియ, కొమరగిరి శ్రీధర్, వీళ్ళందరూ కూడా రావాలని ఊహించారు కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం చేత రాలేకపోయారు. సో ఈ సందర్భంలో ముఖ్యంగా అందరినీ కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా రమణ, ఆప్తపడికి రమణ చాలా స్పెషల్, మాకు వచ్చాడు, చాలా సంతోషం. అలానే మిగతా వచ్చిన పెద్దవాళ్ళు మీకందరికి కూడా నమస్కారం తెలుపుతూ, మా వన్ ఆఫ్ అవర్ జనరల్ హాస్పిటల్ సిస్టర్స్ నాగరాజకుమారి అని ఉన్నారు. ఆవిడ హృదయంలో ఎంతటి ప్రజల స్థానం నాకు ఉందంటే మావిడ అంటుంటుంది, మీకు సిస్టర్లేనా నేను లేదా అంటుంటుంది చాలాసార్లు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో. అవును, నాకు ప్రొఫెషనే ముఖ్యము అని చెప్తుంటాను మోస్ట్లీ. ఆ రోజుల్లో నాకు ప్రత్యేక సహకారాన్ని అందించిన టీంని నాగరాజకుమారి, పద్మావతి, మిగతా అందరి టీంకి నేను స్పెషల్ అఫెక్షను, ప్రత్యేక ఆశీస్సు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ స్థాయికి వచ్చి ప్రజల మా యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఏమాత్రం పొందుతున్నానంటే కేవలం స్టాఫ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, మై వైఫ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. బికాస్ తన వెనక నుండి నడిపించింది కనుకనే నేను చేయగలిగాను. ఏదైనా కానీ ఒక చదువు కానీ ఎంబీబీఎస్ నేను చదివినంత పెళ్లి తర్వాత ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్లి విశేషాలు మళ్ళీ మా బాబు గారు మీకు విశ్లేషిస్తారు. ఆ తర్వాతనే ఎండి ఢిల్లీలో. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. అందరికీ వివాహాయ విద్య నాశాయ అన్నారు. ఈయనకి వివాహాయ విద్య శోభతే.
శోభించిన వివాహంతో అయిన విద్య అన్నీ అంటే దానికి మూల కారణం మా అక్కయ్య అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. సో అలాగే తను ప్రోత్సహించబట్టే నేను ప్రొసీడ్ అవ్వగలిగాను. ఎండి కానీ తర్వాత డిఎం కానీ ఈ కోర్సెస్ అన్ని కష్టాలతో కూడుకున్నాయి. కష్టాలు, చాలా కష్టాలతో. కానీ ఒక ఎయిమ్తో దాన్ని అధిగమించాలంటే ఒక ఫోర్స్ ముఖ్యం. అది నారీమణుల ఫోర్సే మొదటి నుంచి. సో అది ప్రత్యేక మురళీమోహన్ గారిని నారీమణుల మధ్య అంటారు. అంత సౌలభ్యంలో తెలుగు నాకు ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఏదో తెలిసినంత తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను. సో అది ప్రత్యేక అభినందనలు మా శ్రీమతి గారికి తెలుపుకుంటూ, మీ అందరి యొక్క బలంతో ఇంకా ఇలాగ సోషలైజింగ్ యాక్టివిటీస్ పెట్టుకుంటూ మీ అందరితో తప్పకుండా గడపాలని, మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్, శుభాశీస్సులు అన్నీ నాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా. ఈ వెంకటేశ్వర ప్రాంగణంలో నాకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది ఈ గుడితో కూడా. ఎందుకంటే ఈ గుడిలో నాకు కొంచెం మనస్తాపం కలిగించే ఈవెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మా గుమ్మడి రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు, మా సీనియర్ మోస్ట్ టెక్నీషియన్ ఉండేవారు. వారి యొక్క కనుసన్నలలో ఈ గుడి నిర్మించబడ్డది. గుడి యొక్క ఆరిజిన్ నుంచి నేను అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను, ద లైఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద టెంపుల్. సో వారు ఎంతటి ఆప్యాయత అంటే చెప్పలేము, అంతటి ఆప్యాయత కురిపించేవారు. సో వారిని ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఏ సందర్భంలోనైనా. సో ఈ సందర్భంలో మనందరికీ యంగ్స్టర్స్ ముఖ్యంగా నేనిచ్చే సలహాలు కానీ ఏదైనా అడ్వైజులు కానీ ఏమన్నా అనుకోండి, ఇంత క్వశ్చన్ ఐ థింక్ స్ప్రెడింగ్ ద లవ్ 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 అఫెక్షన్, లవ్ను స్ప్రెడ్ చేయడం ఒకటే మన యొక్క ధ్యేయంగా ఈ జీవితంలో సాగిపోతూ, ఇక ఇతరత్ర మెడికల్ కొలీగ్స్ అందరూ మనం ఎప్పుడు అప్డేషన్లో ఉంటేనే మనకు ఫ్యూచర్ ఉంటుందని తెలుపుకుంటూ ఇంతటితో సెలవు తీసుకొని మిగతా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా ఆర్గనైజర్ని కోరుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు మాటల రూపంలో మీరు సందేశం ఇచ్చారు. ఒక 2-3 పాటలు పాడి మమ్మల్ని ఆనందింపజే ప్రార్థన కోరుతున్నాను. నేను ఆత్మీయులు, బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ వేదిక మీద వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని. పేరు డాక్టర్ చంద్రవాడ వెంకట రామ్మోహన్ అండి. మాది తిరుపతి. నేను మా గురువు గారైన రాజకోటి మురళీబాబురావు గారి వెంకటేశ్వర మెడికల్ కాలేజీలో ఆయన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా జనరల్ మెడిసిన్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆయన శిష్య పరమాణంలో పోయిన సంవత్సరం మా గురువుని, గురుపత్నిని, మా బ్యాచ్ రీయూనియన్ జరిగింది మంగళగిరి మెడికల్ కాలేజీలో. ప్రస్తుతం అక్కడ పనిచేస్తున్నాను ప్రొఫెసర్గా. అప్పుడు ఆహ్వానించినప్పుడు ఆయన వెంటనే మన్నించి వచ్చి మా బ్యాచ్, మా సహయోగులందరికీ చాలా ఆనందాన్ని కలిగించారు. అదే కాకుండా చదువుకునే రోజుల్లో మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండేవారు. మిగిలిన ప్రొఫెసర్ల కంటే కూడా ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో మాకు తిరుపతి చిన్న మెడికల్ కాలేజీ 100 సీట్లు ఉండేవి. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ సీట్లు లేవన్నమాట. సో మమ్మల్ని స్టూడెంట్స్ని ఎంతో చక్కగా డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్ఆర్ఐ మెడికల్ కాలేజ్ గారికి స్వాగతం. సతీ సమేతంగా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తున్నారు బాబురావు గారు.
డాక్టర్ సుబ్బారావు గారికి, సుబ్బారావు గారి సతీమణికి చాలా ధన్యవాదాలు. మా అందరి తరఫున నేను మా మెడికల్ కాలేజ్ దినాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్. మీరు కూర్చుంటే మాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది. సో నేను చెప్తున్నాను, చిన్న కాలేజ్ మాది శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్ కాలేజీ. 70 నుంచి 75 దాకా చదివాము మేము, మా బ్యాచ్. అప్పుడు సార్ మాకు మెడిసిన్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉండేవారు. ఆయన బోధన పద్ధతి చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది కంపేర్ టు అదర్స్. ఆ రోజుల్లోనే రీసెర్చ్ గురించి బాగా మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ మైండెడ్గా ఉండాలి. ఆ రోజుల్లో ప్రతి వాడికి క్లినికల్ సైడ్ రూమ్ అని ఒకటి ఉండేది. ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలీదు, చాలా మెడికల్ కాలేజీలో లేదు, నేను అది గమనిస్తున్నాను. అక్కడ వెళ్ళి స్వయంగా మీరు టెస్టులు అన్నీ చేయాలని చెప్పేవారు అన్నమాట. అన్ని టెస్టులు చేయించేవారు. 12 రాత్రి. నేను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే, మురళీ బాబురావు గారు మాకు టీచింగ్ చేసేటప్పుడు ఎల్పీ చేయాల్సి వచ్చింది. రాత్రి 2 గంటలకు వచ్చి మీకు ఎల్పీ చేశారు ఆయన వార్డులో. ఆ డాక్టర్ గారికి పేరు శివకుల కృష్ణకిషోర్. ఈజ్ న్యూరాలజిస్ట్ ఇండియానా, యుఎస్లో పనిచేస్తున్నారు. కావాలి నుంచి వచ్చారు. సో ఆయన చెప్పి తప్పకుండా నా తరపున కూడా మా అందరి రెస్పెక్ట్స్, బెస్ట్ విషెస్ చెప్పి సభాముఖంగా నేను అవి తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్ ఆయన పనిచేసేవారు హాస్పిటల్లోనే కాకుండా ఆయన సాయంత్రం ఆయన క్లినిక్లో కూర్చున్నప్పుడు మా కొలీగ్స్ని ఎందరో ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, రండి కూర్చోండి నేర్చుకోండి అని. ఆయన దగ్గర అట్లా పనిచేసిన వాళ్ళు కోకొల్లలు పేషెంట్తో ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఎలా వాళ్ళని మెత్తగా మాట్లాడి నొప్పించకుండా ఎలా వాళ్ళని చూడాలి అనే విషయాలన్నీ మెడికల్ కాలేజీలో చెప్పరు. సార్ గారి దగ్గర నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నాం మా కొలీగ్స్ అంతా. ఇప్పటికీ నా పేరు మేక వెంకటేశ్వరరావు. నేను ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆఫీసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయినా. డాక్టర్ గారితో నాకు 30 సంవత్సరాల అనుబంధం ఉన్నది. 1989 నుంచి నేను వారి పేషెంట్గా ఉండి వారి సంరక్షణలో నేను ఇంతకాలం కూడా నా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చాను. ప్రతి దశలోనూ వారిని సంప్రదించకుండా నా ఆరోగ్య విషయంలో నేను ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా వారి సలహా మీద సూచనల ప్రకారం నేను నడుచుకున్నాను. గౌరవంగా నన్ను మన్నించి నన్ను గౌరవించేవారు. అట్లా అమ్మ అంటే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో నిండు 100 ఏళ్ళు వర్తిల్లాలని చెప్పి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీమతి శ్రీదేవి. సార్ ఇటువైపు సార్. కృష్ణమూర్తిరావు పెద్ద చెల్లమ్మ. కొంచెం దగ్గర మేడం. రమణరావు గారు, డాక్టర్ గారు ప్లీజ్ 1 minute. నేను రండి సార్ ప్లీజ్. రమణరావు గారు మాట్లాడేలా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోవడం నాకు కొంచెం సభాముఖంగా. ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్. తర్వాత డాక్టర్ యశస్వి రమణ మంచి వక్తని కూడా నేను విన్నాను.
సార్ అన్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ రమణ. బాగుంది 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 బాగుంది. చాలాసేపు మాట్లాడగలడు ఆయన. నాకు తెలుసు ఆయన పర్సనల్. వీళ్ళు సార్ని సన్మానిస్తూనే ఉంటారు. నేనైతే ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతాను. సార్ని గురించి మాట్లాడాలంటే వారి గురించి ప్రసాద్ గారు చెప్పే సమయం చూస్తుంటే మాటలు రాకపోవడం వల్ల కానీ వాటిని చిన్న కవితల రూపంలో మీకు వినిపిస్తాను. అన్ని మాటలు కొన్ని కవితల రూపంలో మీకు వినిపిస్తాను. కవిత యశస్వి అన్నమాట. కోరుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా మనము టైము దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరందరూ వాడిని అభినందిస్తున్నప్పుడే హార్ట్ వైద్యానికి ఆద్యుడు, నాడితో గుండెని పట్టే వైద్యుడు, రోగ నిర్ధారణలో అసాధ్యుడు, ఎందరో పేదలకు ఆరాధ్యుడు. హార్ట్ వైద్యానికి ఆద్యుడు, నాడితో గుండెని పట్టే వైద్యుడు, రోగ నిర్ధారణలో అసాధ్యుడు, ఎందరో పేదలకు ఆరాధ్యుడు. క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. పేషెంట్కి ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళ సగం జబ్బు అక్కడే తగ్గించడానికి చూస్తూ ఉంటారు. సార్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. మా దగ్గర కూడా చాలా విశాల హృదయం ఉన్న మహారాజు, అవగాహన చైతన్యుల తరాజు, ఆ బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే ఉంటారు. మళ్ళీ వైద్యం అద్భుతంగా చేస్తారు. వీరికి పండగే కావాలి ప్రతిరోజు, వీరికి పండగే కావాలి ప్రతిరోజు. నిజంగా ఇవాళ మనందరికీ పండగ రోజు, భలే మంచి రోజు ఇవాళ. ముచ్చటైన మురళీ శ్యామల జంట, ముచ్చటైన మురళీ శ్యామల జంట, నిండు నూరేళ్ల దాంపత్య పంట, నిండు నూరేళ్ల దాంపత్య పంట, చిరునవ్వులే చిరులు వారి ఇంట. సార్ డబ్బుల గురించి ఆయన పట్టించుకోరు, ఎప్పుడు చిరునవ్వులతో ఉంటారు. అందుకే కావాలి వారి వయసు తెలియదు. నేను అనుకోండి ఇప్పుడు 25 లాగా ఉన్నారు ఆయన. నాకు తెలిసి అయితే ఆయన 75 కాదు 25 లాగానే ఉన్నారు. చిరునవ్వులే చిరులు వారి ఇంట, ముక్కోటి దేవతలు దీవించగా వస్తున్నారంట. నిజంగా అయితే ఇక్కడ ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను నేనైతే మాత్రం. వారి మంచి మనసుకి నేను అనుకోని ముక్కోటి దేవతలు చుట్టుపక్కల ఉండి వారు దీవించడానికి వచ్చే ఉంటారనుకుంటున్నాను. పోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎన్నో జీవితాలలో ఆనందాల కారణం, ఎన్నో జీవితాల ఆనందాల కారణం కావాలి వారి జీవితం. 2 నూరేళ్ల సంపూర్ణం కావాలి వారి జీవితం. వారిని చూస్తే గుండె జబ్బులు దరిరావు, వారిని చూస్తే గుండె జబ్బులు దరిరావు. వారి చిరునవ్వులతో, వారి మంచి మాటలతో, వారిని చైతన్యపరిచే వ్యూహంతో వారి నిజంగా గుండె జబ్బులు దరిరాకుండా చేసే వారందరి మంచి ఆదర్శవంతుడు. అలాంటి మురళీబాబురావు గారి వాళ్ళ 75వ జన్మదినోత్సవము, అలాగే 50వ దాంపత్య. మీ కవితా శక్తి అపూర్వం, అద్భుతం, అనితర సాధ్యం. శ్రీమతి నాగరత్న దంపతులు ఇప్పుడు బావగారంటే ఆయనకు తెలుసు. మేడం ఉన్నాడు, దగ్గరికి ఇక్కడ ఉన్నది.
మేడం ఉండండి సార్, ఉండండి, ఫోటో దగ్గరకు ఉండండి మేడం, ఇది చూడండి. మేడం ఇట్లండి మేడం, ఓకే రైట్, చూడండి. ఇప్పుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం చైర్మన్ శ్రీ మస్తానయ్య గారు బాబుగారిని అభినందించిన తర్వాత 2 వాక్యాలు మాట్లాడతారు. సార్ ఉన్నారు సార్, సార్ దగ్గరకు ఉండండి సార్ మైక్ తీసుకుంటారు దయచేసి. సార్, ఇది చూడండి. మస్తానయ్య గారు. ఓట్లు తీసుకున్నా కూడా ఇంత క్లాస్ బాగుంది, సంతోషం. డాక్టర్ మురళీ బాబురావు గారు, శ్యామల దంపతులు ఈ 50 సంవత్సరాల పెళ్లి రోజు సందర్భంగా, అలానే డాక్టర్ గారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వారు ఇలాంటి జన్మదినాలు, వివాహ మహోత్సవాలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆశిస్తూ, ఆ స్వామివారి యొక్క, అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు లభించాలని కోరుకుంటూ, డాక్టర్ మురళీ బాబురావు గారు కార్డియాలజీగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గారు. ఆయనకి వారిద్దరు దంపతులు కూడా, డాక్టర్ గారు శ్యామల దంపతులు దాదాపు రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు, పైకి దర్శనం చేసుకుంటారు. అలానే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క మాతీ సరస్వతి కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇతర అడుగుంటూ దేవాలయం తరఫున వారికి మా అందరి తరఫున భారతీయ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్ బల్లెపల్లి సత్యనారాయణ గారు మా గురు కూలీలు వారి తరఫున కూడా మీకు మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గారు మస్తానయ్య గారు. మీ ఆశీర్వచనానికి మా ఆనందాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా ఎవరైనా దయచేసి ఈ పుణ్య దంపతులను అభినందనలు తెలుపుతూ దగ్గరకు ఉండండి మీరు. అందరూ కరతాళ ధ్వనులు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం మేడం గారు ఒకరు ఇటు రండి, ఒకరు ఇటువైపు రండి. అమ్మ 2 వాక్యాలు మీరు ఏమైనా ఓకే రైట్, ఇది చూడండి. మీ ఆశీర్వాదం. మంచి హృదయం ఉన్న వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ సహృదయులు మా పెట్ శ్యామల గారు. నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ముందు నుంచి డాక్టర్ భారీగా కాకుండా మా శ్యామల గారు సంగీతంలో కాకుండా మంచి హృదయం ఉన్న ఒక మంచి వ్యక్తి ఆవిడ. మా ఇద్దరు కూడా నాకు చాలా ఆత్మీయులు, మా తమ కూడా ఆత్మీయులు. వారికి శ్రీ పరమేశ్వరుడు వారికి ఆయుర్వేద ఐశ్వర్యాలను చిరస్థరంగా ఇవ్వాలని కోరుతూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. డాక్టర్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. శ్యామల అంటే మా అమ్మ దగ్గర మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటారు. ఒక్కటి అంటే అంత బాగా నాకు పరిచయం లేదు, కానీ ఒక విషయం చెప్తాను.
ఆంటీ కారులో వస్తారు సంగీతం నేర్చుకోవడానికి. వచ్చాక మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు బయలుదేరుతున్నావా అని. అంటే నాకు వాళ్ళ అంటే అంత బాగా ఎఫెక్షన్గా ఉంటారు అనేది మటుకు నాకు బాగా తెలుసు. ఒక నిమిషం లేట్ వారికి శుభాశిస్సులు తెలుపుకుంటూ వారు మా టీంలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిస్టర్స్ అలాంగ్ విత్ నాగరాజ కుమార్ గారు. ఇదివరకు కనుకుంటే ఎవరు పేరు చెప్పలేకపోయాను. సో వీ లవ్ హర్ సో మచ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ హర్. మేడం డాక్టర్ మురళీ బాబురావు గారు శ్యామల గారి పెళ్లి రోజు కాబట్టి పెళ్లి రోజు సినిమాలో పాట పాడదామని అనుకున్నాను. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చప్పట్లు కొట్టేస్తే అయిపోతుంది. నోటికి వచ్చిన కోరికలన్నీ నోరు మూసుకొని తీర్చాలి, మారతాలు ఇక మార్చాలి. పెళ్లి వారమండి మగ పెళ్లి వారమండి వధువే అసల విలువండి గుమగుమలాడే వారమండి మగ పెళ్లి వారమండి. ఆడిన మాటలు తప్పే కథాయి ఉన్నది పెళ్లి వారమండి మేము పెళ్లి వారమండి మేము పెళ్లి వారమండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. నేను పాడవలసిన పాట ఆడపిల్లి వారు మీరు పాడేస్తారు. నా మనసులో మాట. థ్యాంక్ యూ. ఆడపిల్లి వారి కష్టసుఖాలు చక్కగా పాట రూపంలో చెప్పారు. నా ఫేవరెట్ సాంగ్ కూడా, ఎందుకంటే మా అక్క I welcome Dr. Raghav Sharma, who is very good orator, very good speaker, and very famous cardiologist. మంచి వక్త ఆయన రాఘవ శర్మ గారు, నాకు తెలుసు. ఆయన మాట్లాడాల్సిందిగా హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. డాక్టర్ మురళీ బాబురావు గారు మాకు ఈజ్ ఎ గైడ్, ఫిలాసఫర్ అండ్ టీచర్ టు అస్. ఆయన నుంచి మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. యాక్చువల్గా ప్రాక్టీస్లోనే కాదు, డైలీ లైఫ్లో కూడా. తామరాకు మీద నీటి బొట్లాగా ఉంటారు ఆయన. స్థితప్రజ్ఞత. సో మా ప్రాక్టీస్లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ మాకు మూడు కనుక ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటే డిప్రెషన్స్, రిలేషన్స్ ఇట్లాంటివి టూ మచ్గా ఉంటే మేము ప్రాక్టీస్ కూడా చేయలేము. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ హావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్, సచ్ సీనియర్ ఫిజిషియన్. అండ్ ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంకో విషయాలు కూడా నేర్చుకున్నాము. వెరీ గుడ్ క్లినీషియన్. అసలు పేషెంట్ చూస్తేనే ఈసీజీలు, ఎక్స్రేలు వీటితో కాకుండా క్లినికల్గా కూడా ఆయన పేషెంట్ చూడగానే డయాగ్నోస్ చేస్తారు. మాలాంటి వాడికి చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ నవేడేస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ రిలై ఆన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. అది లేకుండా ముందు క్లినికల్గా వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ డయాగ్నోసిస్. అండ్ మాకు మా హాస్పిటల్లో డిఎంబీ ప్రోగ్రామ్లో ఆయన టీచర్ కూడా. సో మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ చాలా వాల్యుబుల్ టీచింగ్ లెసన్స్ ఆయన చెప్తారు. ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్. మా అసోసియేషన్ దాదాపు 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉంది. ఎప్పుడు మాకున్న చాలా కొద్ది మంది ఫ్రెండ్స్ మాకున్న ఈయనతోనే మాకు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ కొంత సరదాగా కావడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ అవర్ ప్లెజర్ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. అండ్ ఆల్సో మేడం, యూఆర్ కైండ్ ఇనఫ్ టు కమ్ టు అవర్ సన్స్ వెడ్డింగ్. చాలా ప్రయాసతో కూడింది అది. చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది. అయినా కానీ వారు వచ్చి మా సంజీవుని ఆశీర్వదించి యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసి మేడం గారు ఇద్దరు చాలా మంచి పాటలు పాడారు. అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పాడున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. We must request him now. And we started our program actually with their blessings and their songs. అదే మాకు చాలా సంతోషం ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చాలా మంది ఉన్నారు మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మురళీబాబురావు సార్కి, మేడంకి స్వర్ణోత్సవ గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా మా శుభాకాంక్షలు. అలాగే ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ కూడా చేసుకోవాలని, మేము వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ అన్యోన్య దాంపత్యం వీళ్ళది.
ఆయనతో మీకు అందరికీ తెలుసు. సార్ అయితే ఎంతసేపటికి మేడం మేడం అంటూనే ఉంటారు. ఏ మాటకైనా సరే ఫస్ట్ షీజ్ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్. ఇట్స్ వెరీ నైస్ థింగ్. ఈ ఏజ్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా ఇదిగా ఉంటారు, సరదాగా ఉంటుంది కూడా. అమ్మ మామిడికి చెప్పాల్సింది అయితే మామిడికి చేయాల్సిందే అన్న ప్రతిసారి. ఇట్స్ ఎ నైస్ థింగ్. సో నైస్ ఆఫ్ యూ మేడం. మీ ఇద్దరిని చూస్తే చాలా ముచ్చటగా ఉంటుంది మాకు. ఇట్స్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. మీరు మేము నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి విష్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి. శర్మ గారు విజయ గారి గురించి ఫినామినన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఫినామినన్ వారంటారు నా దగ్గర నేర్చుకున్నట్టు, కానీ ది రివర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. వారి దగ్గర నుంచి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటుంటాను నేను. వారి నాకు చెప్పాలంటే సకల కళా వల్లభన్ అని మాత్రం అనగలను. సకల కళా వల్లభనమ్మ గారు కూడా ఎందుకంటే మేము క్యాచ్ చేస్తున్న స్లాట్స్లో వారితో బ్రీఫ్గా మాట్లాడే అవకాశం మాత్రం నాకు దొరుకుతుంది. వారితో నేను ఏదైనా పాత పాట చెప్పాను అనుకోండి, అది ఏ సినిమాలో ఎప్పుడు ఎవరు పాడిన ఒక క్షణంలో చెప్పేస్తాం. నెట్లో చూసి కాదు, ఈ నెట్లో వచ్చి. తర్వాత ఏదైనా సంస్కృత శ్లోకాలు ఇంకేదైనా ఫిలసాఫికల్ వర్డ్స్ కానీ ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఏదైనా డిస్కషన్ వస్తే వాటితో నేను కంప్లీట్ చేయలేదు. సో ఐ డోంట్ నో హౌ హీ అక్వైర్డ్ లైక్ దట్. రియలీ ప్రాబ్లీ విజయ్ గారిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ దేర్ కంటిన్యూస్లీ. అండ్ మొన్న పెళ్లిలో అబ్బాయి పెళ్ళి జైపూర్లో దాంట్లో సంభవించింది. మాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. చాలా మనం మ్యారేజ్ డెఫినేషన్ అంటే అక్కడ చూసాం మేము. తర్వాత వారు మమ్మల్ని పాడమంటూ తను శాస్త్రీయ సంగీతం, నేనేమో జోరుగా హుషారుగా ఏర్నాడు గారికి పాడాను. ఆ తర్వాత వారిద్దరు డాన్స్ చేయడం, పిల్లలు డాన్స్ చేయడం చూస్తే మీరు నిజంగా ఏజ్ని మర్చిపోతారు. ఏజ్ ఈజ్ నథింగ్ టు దమ్. సో వారి దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకోవడం అనే విషయం మీకు తెలపడానికే నేను మాట్లాడాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డాక్టర్ రాఘవ శర్మ గారు మురళీబాబురావు గారి అనుబంధం జగద్విఖ్యాతం. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు తెలుగు వెలుగు లాంటి పుస్తకాల్లో ప్రచురితం అవుతుంటాయి. మంచి వక్త కూడా రమేష్. మా చిన్నాన్న గారికి, పిన్ని గారికి ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా మా చిన్నాన్న గారు చెప్పాలంటే ఈజ్ ఎ పెర్నియల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఈజ్ మోటివేటింగ్. ముఖ్యంగా ఈ హెల్త్ కెరీర్ విషయంలో చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. ఒక రకంగా ఆయన అందరి వాడని చెప్పుకోవచ్చు. అందరి మీద శ్రద్ధ తీసుకొని వాళ్ళ బాగోగుల గురించి ఆయన నిరంతరము తప్పిస్తూ ఉంటారు. ఇక ఆయన నిరంతర సేవకుడు. మా ప్రసాద్ భవన్ చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడు ఆయన డిసిప్లిన్ ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాలి. మేము లైఫ్ స్టైల్ కూడా చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. యాక్చువల్ వర్క్ ఆల్కహాలిక్ అన్నారు. ఆ విధంగా ఆ జీవిత శైలిలో ఉంటూ కూడా ఆయన మ్యూజిక్లో, మా పిన్ని గారు కూడా మ్యూజిక్లో నిరంతరం కృషి చేయడము, ఆ విధంగా అందరికీ ఎంటర్టైన్ కూడా చేయడము, అది ఒక రకంగా అది ఒక ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి వారికి, మా పిన్ని గారికి ఆయన కూడా నిరంతరం చాలా అఫెక్షనేట్గా ఉంటారు మాతో. వారికి మా శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు అభినందిస్తున్న వారిని వీలైతే రెండు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ గారితో నాకు డైరెక్ట్గా కాకుండా మా అబ్బాయి స్నేహితుడు, వాళ్ళ అబ్బాయి అందుమూలంగా చాలా క్లోజ్గా ఉంటాను. ఆయన నిజంగా ఇందాక చెప్పడానికి చాలా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషను. అందరికీ చక్కని మాటలు, సలహాలు చెప్పడం. తర్వాత పేషెంట్ కేర్ ఎంత గ్రేట్ అంటే ఆయన దగ్గర మనము ప్రొఫెషనల్గా చాలా నేర్చుకోవాలి. ఈ కార్యక్రమం ఇలా జరగడం చాలా సంతోషం. వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియదు.
అందరికీ పెద్దలకు గౌరవనీయులకు అందరికీ నమస్కారం. ఈ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసి నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించిన నా చిన్నల్లుడు శేఖర్, నా కూతురు బలవంతంగా రమ్మని చెప్పి మరీ ఆహ్వానించారు. మా బావగారు అయితే ఇంకా చెప్పనే అక్కర్లేదు. ఆయన గురించి అందరూ ఇంత గొప్పగా మాట్లాడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా బావగారితో పరిచయం నేను సాగర్లో పనిచేసేటప్పుడు, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ పవర్ గ్రిడ్, పనిచేసేటప్పటి నుంచి ఆయనతో నాకు పరిచయం ఉన్నది. అది 2008లో నుంచి ఆయనతో నాకు బాగా పరిచయం. ఆ పరిచయము మా రిలేషన్ గాను ఆయన వియ్యకుడి స్థానానికి నేను వచ్చిందే నేను చాలా సంతోషం నాకు అనిపించింది. ఆయన యొక్క అందరూ ఆయన మంచి డాక్టర్ అని చెప్పి అన్నారు. ఆయన మనసున్న మంచి మహారాజు. ఆ విషయంలో నేను చెప్పాలంటే ఉమర్ ఖయాం అంటాడు, నా మెహబూబా ఇంత అందంగా ఉంది అని చెప్పేసి అందరూ అడుగుతాడు. హలో, అందరూ ఆయన అడుగుతారమ్మా, ఏం నీ మెహబూబా అంత అందంగా ఉందంటే మాకే అంత అందం అనిపించలేదే. నీ అందం అనేది నీ కళ్ళతో నువ్వు చూడకు, నా కళ్ళతో చూస్తే తెలుస్తుంది ఆమె ఎంత అందమని. ఆ మాదిరిగా మా బావగారిది నా మనసుతో చూడండి ఆయన ఎంత మంచి మనిషి అని చెప్పి. ఆయన ఎప్పుడు మా యొక్క ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కూడా స్మాల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఏ టైంలో కూడా ఆయన పెదవి పైన చిరునవ్వుని మాత్రం ఎప్పుడూ జారవిడవలేదు. ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే మాట్లాడేవాడు. నేను ఒక వారం రోజులు ఆయనతో మాట్లాడకపోయినా కూడా ఆయన మరీ నాతో మాట్లాడించేవాడు. అంత మంచి మనిషి. ఇంకా మా అక్కయ్య గారి గురించి నేను వేరేగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆమె ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతూనే ఉంటుంది. ఆమె స్పెషల్గా నేను ఏది చెప్పినా కూడా వెంటనే ఆమె ఫాలో చేస్తుంది. మీరే నాకు కరెక్ట్ గైడ్ అని చెప్పి ఆమె నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్కు నేను అటెండ్ అవ్వడం నాకు చాలా గోల్డెన్ జూబ్లీ ఫంక్షన్కి అటెండ్ అవ్వడం నాకు నా యొక్క దీనికి చాలా సంతోషమైన ఇదని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. వీళ్ళు నిండు 100 ఏళ్ళు హ్యాపీగాను సంతోషంగాను ఉండి మమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వదించాలని నేను కోరుతున్నాను. నా మిస్సెస్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అన్నయ్య గారికి వదిన గారికి నమస్కారం. వాళ్ళ స్వర్ణ వివాహ మహోత్సవానికి మా అన్నయ్య గారి 75వ జన్మదినానికి చాలా హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. వాళ్ళ ఆశీర్వచనం ఎప్పుడూ మా మీద ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. చాలా చక్కగా చెప్పారమ్మా. ఇప్పుడు శ్రీ ఆనంద్ సంజీవరెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. ప్లీజ్ సార్. ఆనందమైన విషయం అండి. ఎందుకంటే పెద్దలు పూజ్యులు అయినటువంటి మా డాక్టర్ ఆర్ మురళీబాబురావు గారు 75వ జన్మదిన శుభాకాంక్షల్లో మేము పాల్పంచుకోవటం, ప్లస్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో మేమందరం నడవటం, ఇది మాకు ఊహించని ఆనందాన్ని సమకూరుస్తుందండి. ఇలా ఈ దంపతులు చూసి అప్పుడప్పుడు ఈర్ష్య పడతా ఉంటారు అందరూ. ఎందుకంటే మురళీబాబురావు గారు అంటే గుంటూరులో కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టేట్స్లో కానీ ఇంత సీనియారిటీ ఉండి మనిషి కూడా ఎక్కడ ఒక్క మాట కూడా దాడబడని మనిషి, అందరూ ప్రశంసలు పొందిన వ్యక్తి. ఈనాడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఇచ్చినటువంటి కార్డియాలజీకి 2 times గవర్నరే స్పెషల్ ఆఫీసర్గా రికమెండ్ చేయడం అనేది చరిత్రలో, GTH చరిత్రలో ఈయన ఒక ఉదంతంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అటువంటి వ్యక్తి దగ్గర మేము ఉంటున్నాం, ఆయనతో పాటు కలిసి పనిచేస్తున్నాం. మురళీబాబురావు గారు అసిస్టెంట్గా మేము ఉంటున్నాం. ఆయనతో ఉండటం అనేది మాకు చాలా గర్వమైన విషయం. ఇట్లా ఉండాలని చెప్పేసి నేను ఈ కళ్ళ కూడా అనుకోవాలా. ఒకప్పుడు మా ఆవిడ సార్ దగ్గర కూడా 25 ఏళ్ల క్రితం కూడా సార్ దగ్గరే పనిచేసింది. అప్పుడు ఆ రోజు సారు ఓపీని చూసి 300 మందిని చిటికేసి చూసేవాడు. ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ ఈ 75 ఏళ్ల వృద్ధాప్యంలో మేమేదో 2 రోజులు 4 ఓపీ అనుకుంటాం. ఏది ఓపీ, ఎవరైనా రండి, నేను రెడీ, ఏ టైం అయినా రెడీ అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్పారు. ఇట్లాంటి
డాక్టర్ని నేనైతే నా చరిత్ర నాకు 50 years వస్తున్నాయి దరిదాపుగా. అటువంటి చరిత్రలో నేను ఏ డాక్టర్ని చూడలేదండి. ప్లస్ దాంతోపాటు కమర్షియల్ మైండ్ అనేది ఏ కోశాల లేదు. ఇవాళ దేవుడిగా కొలుస్తారు. ఎందుకు కారణం ఎందుకంటే ఆయన ఏ ధన పేద అనే దానికి ప్రతి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. నేను లేనయ్యా నాకు చేయదు అంటే, డబ్బులు లేవు అంటే అతని దగ్గర ఏమీ అడగడు, తీసుకొని ప్రశాంతంగా చేస్తాడు. ప్లస్ ఇంత నాకు ఉన్నాయా అంటే ఆయన దగ్గర సలహా చెప్పి దీని ప్రకారం పోటీ అని చెప్తాడు. ఎంతమందిని ఎక్కడెక్కడి నుంచో రైల్వే కోడ్ నుంచి అయితే తిరుపతి నుంచి అంత దూరం నుంచి రావడం అనేది మేము నిజంగా గ్రేట్ అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే పేషెంట్స్ వస్తున్నారు అంత, అంటే ఈయన కోసం ఎత్తుకుంటా పెద్దలు ముసలు ముత్తుకలు అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నా. వాళ్ళు ఎంత ఇష్టపడుతున్నారంటే వాళ్ళు చెప్పే ఫీడ్బ్యాక్ కన్నా మాకున్న పరిచయం కన్నా వాళ్ళు చెప్పే ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి డాక్టర్ గారి మీద నాకున్న అభిమానం రెట్టింపైంది. ఇవాళ నేను నిజంగా డాక్టర్ గారికి మంచి వీరాభిమానిగా చెప్పుకోవచ్చు. కారణం ఏంటంటే ఆయన చేసే ప్రతి పనికి ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆయన ఏ విషయాల్లోనూ తడబడ్డు. మేము అంత బిజీ ఉన్నాం, మేము 2-4 లక్షల మంది 10 మంది వచ్చి అడవుడు పడతాం. ఎందుకంటే అంత అడవుడు పడతారు, నిదానంగా చూసి పంపిద్దామని చెప్పేసి ఈ ఏజ్లో కూడా వాళ్ళందరినీ తృప్తిగా పరిచి పంపించి అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు. కానీ మేము టెన్షన్ పడతాం, ఆ టెన్షన్ సాయంత్రానికి కానీ రిలాక్స్ చేయలేదు. అప్పుడు దాకా నేను పడతాను. అట్లానే అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెన్స్ అనేది నిజంగా సార్ అంత బిజీలో కూడా ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు. ఏంటో మేమేంది అనుకునేవాళ్ళం. ఒక్కోసారి ఏంది సార్ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కానీ పట్టించుకోవడం, కానీ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేది నాకు ఇవాళ అర్థమైంది. ఆ ఇంపార్టెన్స్ మేడం గారి సహకారం ఉంటేనే సార్ కూడా ఇలా ప్రోత్సహించగలిగారు. ఆ మేడం గారి చేసే సపోర్ట్ని బట్టి, ఆమె ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టే సార్ కూడా ప్రోత్బలం. ప్రతి మనిషి వెనకాల ఒక ఆడవాళ్ళు ఉంటారంటారు. ఇట్లా నేను మేడం గారు ఉంటే కూడా సార్కి ఒక వరం. నేను సినిమాలో చూపిస్తుంటాం ఆదర్శ దంపతులు అని. ఎట్లాంటి ఆదర్శ దంపతుల్ని ఇది ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఎంతో మందిని చూసాం, కానీ ఆదర్శ దంపతులుగా ఎక్కడ మచ్చలేని మనిషిగా నేను మురళీబాబురావు గారిని గర్వంగా చెప్పుకుంటా. అట్లాంటి మనిషి దగ్గర మేము పనిచేయడం అనేది మాకు చాలా గర్వంగా ఉందండి. ఆ విషయంలో నేను 100 సార్లు గర్వంగా చెప్పుకుంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. స్పీచ్ వెరీ గుడ్. ఇంటికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తూ అక్కడే మాట్లాడతారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. డాక్టర్ మురళీబాబు గారు వారి సతీమణి ఈరోజు 75వ జన్మదినోత్సవం, 50వ సంవత్సరం పెళ్లి రోజు. ఈ దంపతులను ఈరోజు మనం ఈ వేదిక మీద కలవడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే డాక్టర్ మురళీబాబు గారు మా ఇంటికి కులదైవం. ఎందువల్ల చెప్తున్నానంటే ప్రతిరోజు 2 రోజులకో 3 రోజులకో నీ ఆరోగ్యం ఏ విధంగా ఉంది, ఏ విధంగా చేస్తున్నావు, ఏంటి మంచి జట్టు ఏంటి వారు కానీ వారి సతీమణి గారు కూడా మరి ఒక డాక్టర్గా కాకుండా ఇంటికి యజమానిగా లేక మా కుటుంబ సభ్యులుగా వారు మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు. మేము జన్మత తప్పకుండా మా జన్మ ఉన్నంత వరకు కూడా వారిని తప్పకుండా వారి సహాయ సహకారాలతో మేము ఉంటామని ఎల్లప్పుడూ కూడా డాక్టర్ గారిని కానీ అమ్మ గారిని కానీ తప్పకుండా జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మా కుటుంబాన్ని చల్లగా చూడాలని పరమాత్ముని వేడుకుంటూ మురళీబాబు గారిని కూడా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఎందువల్లంటే మాకు చాలా ఇష్టం, చెప్పడానికి వీలు కాదు. కులదైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మాకు, రెండవ వ్యక్తి మురళీబాబు గారు అని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందువల్లంటే కేవలం డబ్బుతో కాదు, స్నేహానికి మారు పేరు డాక్టర్ గారు. వారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అసోసియేషన్ చాలా సుదీర్ఘమైన ఎస్వి మెడికల్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ సార్. నేను అప్పుడే ఎస్వి మెడికల్లో పాస్ అయి బయటకు వచ్చాను. గోల్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్కి వారు ప్రెసిడెంట్, నేను సెక్రటరీగా పెట్టాను. 5 సంవత్సరాలు చాలా చక్కగా నిర్వహించాము గుంటూరులో దాన్ని. అప్పుడు వారితోటి ఎన్నో అనుభవాలు. నేను జస్ట్ పాస్ అయ్యి వచ్చిన వాడిని, అసలు ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ నాకు అసలు లేవు. చదువుకోవడం పరీక్షలు రాయడం వరకే తెలిసిన వాడిని. నన్ను పేరుకు నేనే సెక్రటరీ, కానీ మొత్తం వారే ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీగా వారు ఉన్నట్టుగా ఉండి నా చేత అన్ని పనులు చేయించి నాకు మంచి సెక్రటరీ అనే పేరు తెప్పించారు.
సో ఆ విధంగా సార్ నన్ను ఎప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా జీవితంలో ప్రతి విషయంలో నాకు గైడ్ చేస్తూ నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. ఇంకా ప్రజాసేవలో వాళ్ళు ఎంత ముందు ఉంటారంటే వారి ఇంట్లో ఉన్నది 2 పిల్లలు, కానీ నా దగ్గరికి వారానికి 2-3 పిల్లలు పంపిస్తూ ఉంటారు. నాకు తెలిసిన వారు జాగ్రత్తగా చూసి పంపించారు. అంటే సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరి బాధల్లో వారు ఎలా పాలు పంచుకుంటారనే దానికి, ఎందుకంటే వారి ఫీల్డ్ కాకుండా మిగతా ఫీల్డ్లో కూడా ఆ బిడ్డకి సరైనటువంటి సేవ అందించాలి తెలిసిన వారు అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి పంపించి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఎలా ఉన్నారు, ఏంటి, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారని మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటాం. అంతటి గొప్ప మనసు నిజంగా అది మనసులో ఉంటే తప్ప ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని అలా ప్రేమించడం అనేది జరగదు. ఊరికే మొహమాటానికి మన దగ్గర వచ్చాడు ఒక ఫోన్ కొట్టి వదిలేస్తాం మనం, కానీ వారు అది హృదయంలో ఉంచుకుంటారు. పరిచయమైన ప్రతి వ్యక్తి వారి హృదయంలో కొంత స్థానం పొందుతారు. అందుకని అంత పెద్ద ఉద్యోగం ఇప్పుడు ఇవ్వగలిగారు వారు. వారికి నా ధన్యవాదాలు. ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ అంటారు. యూఆర్ నాట్ ఓల్డ్, యూఆర్ వెరీ వెరీ యంగ్. మోస్ట్ ఫేమస్ పీడియాట్రిషియన్ ఇక్కడ. ఎంత బిజీగా ఉన్నా మా అబ్బాయి అమ్మాయి మాట్లాడినా నేను మాట్లాడినా కాల్ బ్యాక్ చేస్తారు. మా పిల్లల మనవాడి హెల్త్ గురించి మా అబ్బాయి శేఖర్ కానీ శాలిని కానీ ఫోన్ చేస్తే ఎంత బిజీ, ద బిజియెస్ట్ ప్రాక్టీషనర్ యాక్చువల్లీ. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్, వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్, బికాస్ ద వే హీ డెవలప్, ద వే హీ వర్క్ హార్డ్, ద వే హీ కేమ్ అప్ సంథింగ్ రియలీ చాలా గర్వకారణం. సో తను రావటం మమ్మల్ని గ్రీక్ చేయడం అనేది ఒక మహద్భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జన్మదిన జరుపుకుంటున్నటువంటి మా మామయ్య గారికి శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా 50వ వివాహ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి మా అత్తయ్య గారికి మామయ్య గారికి ఇద్దరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. నిజంగా నేను ఈరోజు చెప్పాలంటే మా మామగారికి బాగలేనప్పుడు మా మామగారికి వారి తమ్ముడైనా గంటకి అసలు ఎలా ఉంది, నేను కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం భయపడేది. ఆయన బిజీ అవర్స్ కదా, బిజీగా ఉంటారేమో హాస్పిటల్లో, నేను 1 గంట తర్వాత చేయమ్మా నాకే ఎలా ఉందో బీపీ కానీ షుగర్ కానీ చెక్ చేసి అని చెప్పినప్పుడు నాకు కొంచెం భయం అనమాట. ఆయన ఏమన్నా బిజీగా ఉంటారేమో వారు, నేను ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అనుకుంటా. కానీ కరెక్ట్ 1 అవర్కి వారు కాల్ చేస్తారనమాట. ఎలా ఉందమ్మా, బీపీ చూసారా, అన్నకు ఎట్లా ఉంది, ఏమి అని చెప్పి అడిగేది. నిజంగా వారికి మేము సదా రుణపడి ఉండాలి, ఆ విషయంలో ఉంటాము కూడా. ఇంకా ఈ మధ్యలో నేను ఒకసారి కడపలో ఒక DMHO గారు కనుక్కున్నప్పుడు నేను అడిగా, ఇట్లా మా మామగారు వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా మురళీ బాబురావు గారు అనేసి కార్డియాలజిస్ట్ అనగానే ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఎక్కువ చెప్పాలమ్మా. అసలు ఆ డిసిప్లిన్ కానీ ఆ డెడికేషన్ కానీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ఉంది అని చెప్పాడు. నిజంగా వారు అటు కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వారికి కానీ, తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి వారికి కానీ, ఇటు గుంటూరు జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి వారికి కానీ వారు చేసినటువంటి ప్రజానీకానికి వారు చేసినటువంటి సేవలు అనేవి అనేకము, అనన్యం. వారికి ప్రజల్లో ఎంత కీర్తి ప్రతిష్టలు అంటే అఖండమైనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు అనేవి వారు సాధించుకున్నారు. అంటే కారణం ఏమి అంటే వారికి వృత్తి పట్ల ఉండే ఆ పట్టుదల, మొదట ఆ గౌరవ భావము, ఆ పట్టుదల, అంకిత భావము, ఆ జిజ్ఞాస, ఇవన్నీ కూడా వారిని ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నత శిఖరాల్లో కూర్చోబెట్టినాయని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి. మరి అంతేకాకుండా మా కుటుంబంలో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు పాండవులను నడిపిస్తున్నాడో ఆ విధంగా మాకు రథసారథి అని చెప్పేసి వారిని నేను చెప్పుకోవాలా. ఇలాంటి వారు ఇప్పుడే కాకుండా రాబోయే తరాలకు, నాటి తరాలే కాదు నేటి తరాలు కాదు, ముందొచ్చే తరాలు కూడా వీరు నిజంగానే మార్గదర్శకులు ఇలాంటి వారు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, మరి ఇలాగే ఇంకా కూడా మానవుని జీవిత కాలము 100 అంటారు కానీ 125 సంవత్సరాలు కాబట్టి ఆ విధంగా మా మామగారు 125 ఏళ్ళు ఇదే విధంగా ఈ జన్మదినాలు జరుపుకుంటూ మా అత్తగారు కూడా అదే విధంగా ఈ విధంగా వీరు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఇదే విధంగా వారు సంతోషంగా ఆహ్లాదంగా ఆనందంగా గడపాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ నేను మాత్రం మర్చిపోలేనండి. ఈరోజు మా అబ్బాయి ఈ స్థితిలో ఉన్నాడంటే వాళ్ళు పెట్టిన భిక్షేనండి. మా అత్తగారు చిన్నప్పుడు వాడు ఒడిలో చేతులు పెట్టింది, వాడు ఈరోజు మాత్రం ఉన్నాడు
అడిగితే వాళ్ళు పెట్టిన శిక్ష ఇప్పటికీ నేను జీవితంలో వాళ్ళు చేస్తున్నాను, నేను మాత్రం మర్చిపోలేదు. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. మా బావగారు ఇప్పుడు తన గాన మాధుర్యాన్ని వినిపిస్తారు. మీరు తినటం మానేసి వినటం స్టార్ట్ చేయండి. వంటి పదములకు పుష్పాంజలి ముందైన పెదవులకు మోహాంజలి కలహంస నడకలకు గీతాంజలి కలలాని నగవులకు కవితాంజలి అంజలి ఎవరు? మా అక్కయ్యే. అంటే ఆమె పేరు శ్యామల కాదు, ఇప్పుడు అంజలి. అందుకే ఆయన పాడుతున్నాడు. ఈ పాట అంటే నాకు ఇష్టము, నేను అడిగాను. నా కోసం నా మాట అందించి పాడారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబు గారు, వండర్ఫుల్. ఒక్కనా పెళ్ళి అంట, అక్కనా పెళ్ళంట, ఓహనా పెళ్ళంట, నీకు నాకు చెల్లంట, లోకవల్ల కోలంట, టామ్ టామ్ టామ్. రాజాది రాజులంట, ఉదరిని కుబేరులంట, బోరు బోరుమంటూ మా పెళ్లి వారు వచ్చిరంట, అక్కనా పెళ్ళి అంట అని మా అక్కయ్య పాడుకుంటుంది. కానీ ఇప్పుడు పాడడం లేదు స్థితితో.
వండర్ఫుల్గా వాళ్ళు లాహిరి లాహిరి అనే డ్యూయట్ పాడతారు. మరి మీరు చప్పగా ఉన్నారు, బాగా చెప్పట్లేదు, ఎక్కడికి నిలబడాలి? వాళ్ళు చాక్లే పెట్టుకో, చాక్లెట్ లేదు, ఈ పాటలు చాకులు ఉండకూడదు. చల్లని వెన్నెలలో చల్లని వెన్నెలలో చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్య సమీపములో చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్య సమీపములో అందమే నాలో లీనమాయనే ఆనందమే నాగానమాయనే చల్లని వెన్నెలలో ముద్దులలో తెలిమబ్బుల కౌగిలిలో జాబిలి దేవి ఆడినే ముద్దులలో ఆయనే ఆనందమే చును ఆ తారలలో కలగాలో నీ కమ్మని రూపమే నాలో లీనమాయనే ఆనందమే నాగానమాయనే దగ్గర కొండండి మేడం, దగ్గర మీరందరూ ఒకసారి రామారావు గారిని అభినందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని కంక్లూడ్ చేద్దాం, అందరం భోంచేద్దాం, కలిసి భోంచేద్దాం, అందరం ఉండండి. సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్ల చెట్టులాగా విందు ఉంది. మా ఆత్మీయ బంధువులు వాళ్ళ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సందేశాలు పంపించారు. వాళ్ళ ప్రియ, వారి శ్రీవారు, వారి భర్తలు, మా పెద్దక్క అమెరికాలో 56 ఏళ్ళుగా ఉంది. ఆమె ఆశీస్సులు పంపించింది. యుఎస్ఏలో ఉంటారు. అవి చూసిన తర్వాత మేము కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాం. ఇటు 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 తీసేవా ముందుకున్నాను ఇటు గ్రీన్ పాప ఇచ్చడం గ్రీన్ గ్రీన్ రెడ్ గ్రీన్ రెడ్ ఇప్పుడు గ్రీన్ ఆ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ని ప్లే చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చూసి భోజనం చేసిన తర్వాత అందరం ఉందాం. గ్రీన్ గ్రీన్ భయపడుతున్నాయా గ్రీన్ అంటే